Okay, good evening, students. समस्त voice clear अच्छी. Everything is clear. Again, समस्त question. Good evening. Again, समस्त question और voice clear अच्छी. No issue. Thank you. तो आमे history रो class को continue करथले. जो थ्रे मो ancient history रो तीनोटी class करछि. और modern history रो मो तुमनकर कोठु ना INC formation कोठु up to 1930 पर्यंत पढिथिले. आज मु तुमको सेही मॉडर्न हिस्ट्री रो गोटे पार्ट अच्छी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट. ओके, एटा होची सोशियो रिलीजियस मूवमेंट. मन रख, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट रो मु तुमको दुईटी क्लास नेबी. आजिर क्लास रे मु तुमको डिटेल्स जोटा कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हेची से विषय पढ़ी, जोटा कि हिंदू मानकर. आ गोटे क्लास रे जेमती कि अदर सोसाइटी जेमती मुसलमान केस रे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट कौन हेची सेटा मु पढ़ेबी. ता सहित किसी क्वेश्चन मध्य डिस्कशन करेबी जोड़ा कि सोशियो रिलीजियस नहीं को बा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट को नहीं अच्छे. ओके, पूरा क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? तो स्टार्ट करू आज क्लास को. समस्त रेडी अच्छो? ओके, थैंक यू. समस्त को आज क्लास पीडीएफ शो हो. समस्त को आज क्लास पीडीएफ शो हो. थैंक यू. ओके, तो मु स्टार्ट करछि आज क्लास सोशियो रिलीजियस मूवमेंट. ओके, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट कहले हमें कहा को बुझबा जे गोटे सोसाइटी तो मु इंडिया कथा भाबुछि. ओके, तो इठी कौन पाई सोशियो रिलीजियस मूवमेंट रो आवश्यकता पड़ी सेटा हमको प्रथमे भाबिबा दरकार बा जानिबा दरकार. मन रख, जेतेबेले गोटे सोसाइटी रे कौनसी गोटे परिवर्तन रो आवश्यकता पड़ी थाए, जेतेबेले सोसाइटी रे किछि खराब काम बा खराब प्रथा बा खराब सिस्टम जोड़ा कि सोसाइटी को इम्पैक्ट कराए बा सोसाइटी ऊपर प्रभाव पकाए, पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर सोसाइटी ऊपर इम्पैक्ट पकाए, तो से समय गोटे मूवमेंट रो आवश्यकता पड़ता है. तुम जानिथिबो जदि आमे वर्तमान मॉडर्न टाइम को लक्ष्य करिबा, मॉडर्न टाइम रे सोसाइटी रो स्ट्रक्चर जहाँ अच्छे इन द एनिशिएंट टाइम बा आम जो कहवा भेरी बिगिनिंग टाइम कथा आम मन पकेबा, तो सेतबेले सोसाइटी रो कल्चर डिफरेंट थिला. तो जेतेबेले आमे जति मॉडर्न हिस्ट्री रो आमे पढुचे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, तो पर्टिकुलर एक्चुअली भारत रे कौ सब कारण को लेकर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट आरंभ होइছে. प्रथम कथा होची कोन ना तुम मानकर होची किसे ना माने ओमेन मानकर पोजीशन को लेकर. फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेन मानकर पोजीशन को नहीं तुम जानिथिबो आज भी गोटे झियो घर बाहर को पाद काढ़िया हेले परमिशन रो आवश्यकता पड़ुछि. आज भी गोटे घर बोहू किसी डिसीजन नवा पूर्व कहार परमिशन आवश्यकता पड़ुछि. आज भी गोटे घर बोहू गोटे घर झियो कहार स्त्री तो कहीं भी जो गोटे सिविल सर्विस रो एग्जाम प्रिपेयर होछि कहार परमिशन रो आवश्यकता पड़ुछि. जस्ट इमेजिन आज को 100-200 वर्ष पूर्वे ए सोसाइटी रे ओमेन मानकर स्थिति कौन थी, ओमेन मानकर माने सोसाइटी अवस्था को आकार थी जोटा कि सहित से समय बीतुथिबो. ये हूँ प्रथम कारण थिला जोटा कि ओमेन मानकर पोजीशन को लेकर आमर किछि मूवमेंट रो आवश्यकता पड़ुथला. ओमेन मानकर पोजीशन को नहीं परिवर्तन रो आवश्यकता पड़ुथला. आ गोटे हूँ कि से ना चाइल्ड मैरेज ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ 12 ରୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପାଉଛି, ତ ସେ ପରେ ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ବିବାହ କରି ଦିଆଯାଉଛି. 12 ବର୍ଷ, 13 ବର୍ଷ, 14 ବର୍ଷ, 11 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରି ଦିଆଯାଉଛି. ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ କର, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ 12-13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରାଯାଉଛି, ସେ ମ୍ୟାଚୁରିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିନି, ମ୍ୟାରେଜର ମିନିଂ କ'ଣ ଜାଣିନି, ସମାଜ କେମିତି ଗଢ଼ାଯିବ ତା ବି ଜାଣିନି. ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ବା ଗୋଟେ ମା ହେଇଯାଉଛି. ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ କର ତା ସହିତ କ'ଣ ବିତୁଥିବ, ଫିଜିକାଲି କ'ଣ ବିତୁଥିବ, मेंटाल कौन भी तो थी ता सिचुएशन समय कौन थी. तो ए समय चाइल्ड मैरेज को बंद करिवार थिला. चाइल्ड मैरेज जो प्रथा अच्छी ताको हटेबार थिला.
तो ସେଥିପାଇଁ सोसियो रिलीजियस मूवमेंट आरंभ ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ସୋସାଇଟିର ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ବର୍ଗକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଥିଲା, ସେ ଥିଲା ସତୀ ପ୍ରଥା। ସତୀ ପ୍ରଥା ମନେ ରଖିଥିଲେ ସତୀ ପ୍ରଥା ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା କାହା ସମୟରେ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି, କାହା ସମୟରେ କିଏ କହିପାରିବ? ସତୀ ପ୍ରଥାଟା କାହା ସମୟରେ? ରାଜା ରାମମୋହନ ମାନେ କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସମୟରେ? ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ସମୟରେ। କୋଉ ମସିହା ମନେ ଅଛି ନା 1829ରେ। 1829ରେ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ସମୟରେ ଏ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସତୀ ପ୍ରଥା ହେଉଛି ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଥିବା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ଡେଥ୍ ହଉଥିଲା, ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଥିଲା, ସେ ଜୁଇରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧାସ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଓକେ, ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସେ ଝିଅ କିଛି କରିନି, ସେ ଝିଅର ଦୋଷ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀର ମାନେ ଚିତାରେ ତାକୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରଥ ଭାବରେ ତାକୁ ସେ ଡେଇଁକି ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଜଳେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯୋଉ ପ୍ରଥା ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥା ଥିଲା। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା? ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ। ମନେ ରଖିଲେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ 12-13 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଗୋଟେ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷର ପୁଅ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ କରାଯିବ। ଭାବ କେତେ ବୟସର ଗ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି ସେ ସମୟରେ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ତ ଆଉ ଥରେ ବିବାହର କୌଣସି ପ୍ରଥା ଆମର ଏଠି ନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୋସାଇଟିରେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ୱିଡୋ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ତ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତୁମେ ଦେଖିବ ପିଲେ ଯେତେକ ସବୁ ସୋସିଓ ହଁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିନି, ଚେକ୍ କରି କହିଦେବି। ତ ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ତୁମର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ମୁସଲମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ପର୍ଟିକୁଲାର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପପୁଲେସନ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଏତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଭାରତ ଉପରେ ନାହିଁ। ଓକେ, ବଟ୍ ଆମେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିଛି। ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଯେତେକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସବୁ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ନିଜର ଧର୍ମ, ନିଜର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସାଇଡ୍ କରି ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ। ତୁମେ କମ୍ପେୟାର କରିବ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ତୁମେ କମ୍ପେୟାର କରିବ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ କଲଚର, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସୋସାଇଟିକୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ସୋସାଇଟିରେ ଆଜିର ଦିନରେ ତ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସାରା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଛି। ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ କର ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ କୋଉ ହିସାବରେ ଥିବ। ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେଇ ହାରରେ ତାକୁ ଫ୍ରିଡମ ଦିଆଯାଉନି। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଯଦି ଜବ୍ ସେକ୍ଟର ହଉ ମାନେ କୌଣସି ସେକ୍ଟରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯୋଉଠି ଇନକମ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ରହୁଛି, ଯୋଉଠି ଫ୍ରିଡମର ସୋର୍ସେସ୍ ରହୁଛି, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ମାନେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଓମେନ୍ ଠାରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଓମେନ୍କୁ ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳୁଛି। କୌଣସି କଲେଜ ଦେଖ, ସ୍କୁଲ ଦେଖ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ 100% ଗର୍ଲକୁ ନବା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 90% ରହୁଛନ୍ତି କିଏ? ନା କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ। ତ ଭାବ ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଘଟିଛି ନା ଭାରତର ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସୋସାଇଟିର ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାହାକୁ? ଏଠି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପର୍ଟିକୁଲାର କୋଉ କୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଏ ଆଣିଥିଲେ, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଣିଥିଲେ, କୋଉମାନେ କଲଚରକୁ ନେଇ ଆଣିଥିଲେ, କୋଉମାନେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଣିଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମର କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଜିର କ୍ଲାସର ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ରହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କାହାଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ନା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଆଣ୍ଡ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କଥା ଆକୁ ନେଇକରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସେ, କୋଉ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ? ମନେ ରଖ 2ରୁ 3ଟା ଫର୍ମାଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଯେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁଭମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ବା କିଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯଦି ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି କିଛି ଯଦି ବହି ଲେଖାଯାଇଛି, କେହି କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଯଦି ସେଇ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ସ୍ଲୋଗାନ ରହୁଛି, କାହାର କିଛି ଥିମ୍ ରହୁଛି, ତ ସେଇ ସବୁ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ରହିବ କିଏ? ସେ ମାନେ ପର୍ସନଙ୍କ ନାଁ,
ଯିଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ରହିବ ସମସ୍ତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ କହିବ ଯେ କୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ବା କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ। ତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଆଣ୍ଡ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ମୋର କହିବା କଥା ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ। ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ? ମନେ ରଖ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର ବୋଲି କହୁଛେ, ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ। ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଦର ବା ଜନକ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଓକେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହলো? ଆଚ୍ଛା, ତ এই ইয়েরটা ভেরি ইম্পর্টান্ট, যেটা কি 1828 রে 1928 খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় যে কি ব্রহ্ম সমাজ গঠন করছেন। কোন করছেন? ব্রহ্ম সমাজ। ওকে, সরি ব্রহ্ম সভা, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ କହିଦେଉଛି, ବ୍ରହ୍ମ ସଭା, ଯୋଉଟା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି କଣ ହେଇଛି ନା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ପିଲେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ 1828 ରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମ ସଭା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମ ସଭା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସଭା, ଓକେ, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ସଭାଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଛି। କୋଉଥିରେ ନା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ସମୟରେ ସେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ୱାନ୍ ଗଡକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ କେବେ ମାନେ ଭାବୁନଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଏମିତି ଅନେକ ସାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସେ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ ୱାନ୍ ଗଡକୁ ସେ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆସିଲା କଣ? ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ତ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ କାହାକୁ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ? ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ କୋଉଟା ରହିଲା କଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ କିଏ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ କିଏ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ ନା ତୁମର ରାଜା କିଏ ସେ ନା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଓକେ, ଯିଏକି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି, ଯୋଉ ତମର ନୀତି ରହୁଛି, ଧରକ ଠାକୁର ଏମିତି ପୂଜା କରିବା, ଗୋଟେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ରୀତିନୀତି ରହିବା ଦରକାର, ଯାହା ବି କିଛି କଲଚରାଲ ରୀତିନୀତି ରହୁଛି, ମାନେ ରିଚୁଆଲ ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯେ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ରହିଲା, କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରହିଲା। ଓକେ, ତ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସେ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜକୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଯେ କି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଥିଲେ, ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଟୁ ଏସବୁ ଉପରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମର ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଆମ ପାଇଁ ଏଥିରେ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା? ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ କିଏ? ସେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ପୂର୍ବ ନାଁ ଥିଲା କଣ ନା ବ୍ରହ୍ମ ସଭା ଥିଲା। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କାହାକୁ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ? ୱାନ୍ ଗଡକୁ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ? ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ତୁମର ରିଚୁଆଲ ରହିଲା, ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା, ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ରହିଲା, କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରହିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆର ବେସିକ ଥିମ୍ ରହିଲା, ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା, ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଆଣ୍ଡ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଆଣ୍ଡ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ମନେ ରଖ, ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଜଏନ୍ ଦ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଅଫ 1824 ରେ। 1824, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ କଣ ନା ପ୍ରଥମେ 1828 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଣ ଗଠନ ହେଇଛି ନା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଗଠନ ହେଇଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ କିଏ ସେ ନା ଏଥିରେ କିଏ ସେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ତୁମର ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। କେବେ ନା 1842 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବା 1842 ରେ କିଏ ସେ ନା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜରେ ସେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦଉଛି ସେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ସଭା। କଣ ଥିଲା? ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ସଭା। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ପିଲେ, ଏଟା ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ୟୁପିଏସସି ଯେ କିଏ ସେ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ସଭାର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ? ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ସଭାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ନା ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ପତ୍ରିକା। ଓକେ, ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ପତ୍ରିକା। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହলো ସମସ୍ତେ? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘଟିବାକୁ ଯାଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଥିଲା,
ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଥିଲା ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ତୁମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ସମାଜରେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଛି। କାହାକୁ? ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଥିଲା, ଓକେ, ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଥିଲା, ଇଏ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। କଣ କଣ? ନା ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କିସ? ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି କିସ? ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି କିସ? ନା ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। କିଏ ନେଇଛନ୍ତି? ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଠି ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ ପିଲେ? ଏଥିରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ। କଣ? ନା ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ତୁମର ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କେବେ ଆସି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି? 1842ରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କାହାର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ? ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ସଭାର ସେ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। କଣ କଣ? ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ପୁରା କ୍ଲିୟର? नो झिलिमिली? पूरा क्लियर कर? ହଁ କି ନା? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସଭା ଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଧର୍ମ ସଭା। ଧର୍ମ ସଭା। क्वेश्चन टाइप केमिति आसीबो देखो, इथरे तुमको स्टेटमेंट हिसाब रे आसीबो। सपोज कहबो जे फाउंडर माने लीडर ऑफ द किसन आदि ब्रह्म समाज कि थिले ना, सपोज देवेंद्रनाथ ठाकुर थिले, से जे लिखि दो केशव चंद्र सेन। तो स्टेटमेंट बेस रे क्वेश्चन आसीबो, ता तोटा रंग हो। किंबा जदि वन लाइनर क्वेश्चन आसीबो, हु इज द लीडर ऑफ द किस ना किस ना तुमरो आदि ब्रह्म समाज लीडरशिप किए नहीं। तो ऑप्शन दे दो किस? राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टागोर। तो एमती किसी ऑप्शन दे दो, तुमको देखिए पड़ो जे की होचे ए टाइप रे क्वेश्चन आसीबो। तो हमको बुझिबार हम दे कांसेप्ट क्लियर थिबो, टू द पॉइंट हमें क्लियर थिबो जे एई पॉइंट इंपोर्टेंट। तो क्वेश्चन केमती आसु कोन हला हम तो करि परियो। ओके, तो हु इज द फाउंडर ऑफ द धर्मसभा? धर्मसभार फाउंडर किसे? की कहबो? राजा राधाकांत देव। ओके, पूरा क्लियर हला समस्ते? तो इठी हमर कौन कंप्लीट हिची? ना ब्रह्म समाज हमर कंप्लीट हिची। कौन कंप्लीट हिची बोले? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज पर आरंभ होची यंग बेंगल मूवमेंट। अच्छा, किंतु ब्रह्म समाज गोटे माइंड रे ओवरलुक करिया बा गोटे माने रिवीजन करिया जे ब्रह्म समाज कहले काहाकू बुझिबा, ब्रह्म समाज रो क्वेश्चन कोन आसीबो। समस्त रेडी अछो? जो टॉपिक टा पढेबी टिके ताको रिवीजन करिवे। अच्छा, फाउंडर फॉर ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज रो फाउंडर किए? राजा राममोहन राय। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, तो किए वन गॉड को बिलीव करथिले? वन गॉड को किए बिलीव करथिले? राजा राममोहन राय। थैंक यू। अच्छा, होचे बोते केबे तुमरो देवेंद्रनाथ टागोर आसी जॉइन करछथि ब्रह्म समाज रे केबे? 1842 रे। अच्छा, हु इज द फाउंडर ऑफ तत्वबोधिनी सभा? तत्वबोधिनी सभार लीडर बोले हम कहा कहबा? कहा को हम लीडर बोली कहि परिबा? देवेंद्रनाथ टागोर को कहि परिबा। अच्छा, हु इज द लीडर ऑफ द आदि ब्रह्म समाज? आदि ब्रह्म समाज रो लीडर किने छथि? देवेंद्रनाथ ठाकुर। थैंक यू। तो एबे आरंभ होछि यंग बेंगल मूवमेंट। कि होछि? ना यंग बेंगल मूवमेंट। देखो, এই ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্টরে ଆମକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ସେ ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ହେନରୀ ଭିଭିଆନ। କିଏ ସେ? ହେନରୀ ଭିଭିଆନ। ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଥର ଏକ୍ସାମରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସିଛି ଯେ ହେନରୀ ଭିଭିଆନ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଏଇ ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଇଏ ବି ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଯେମିତିକି ଓମେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ,
କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କି ସେ ନା ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଏଇ ସମୟରେ ଆଜ ଏ ଆଡଭୋକେଟ୍ସ ହିସାବରେ କିଏ କାମ କରୁଥିଲେ? ଆମେ କହିପାରିବା ତୁମର ହଉଛି କି ସେ ମାନେ ପ୍ରବକ୍ତା ହିସାବରେ କିଏ ଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ, ଡେରୋଜି ୟାନ୍, DERO DEROJEAN, ଡେରୋଜିଆନ। ଓକେ, ତ ଯିଏ ଥିଲେ ଆଜ ଏ ଆଡଭୋକେଟ୍ସ ହିସାବରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ଫର ଦ ଓମେନ୍ସ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ହୁ ୱାଜ ଦ ବା ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ସେ ବା ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଛନ୍ତି ବା କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି? ସେ ହେଉଛି କିଏ ସେ ହେନରୀ ଭିଭିଆନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କିଏ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ। ଦେଖ, ତ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ସେ? ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ହେଲେ? ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ରାଜା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ରାମମୋହନ ରାୟ, ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ସେ? ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ସେ? ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଦେଖ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଦିଟା ଗୌରୀଶଙ୍କର କଣ ହଉଛି? ତମେ ପଢେଇବ ନା ମୁଁ ପଢେଇବି? ଏ ଭୁଲ କରିବନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆସିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ସେ? ନା ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଦେଖ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଏକ୍ସାମ ପ୍ରେସରରେ ଏଇଠି ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି। କଣ ଭୁଲ କରନ୍ତି? ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଲିଡରଙ୍କୁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କରିଦିଅନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ଲିଡରଙ୍କୁ କାହା କରନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେତେ ମୁଭି ଦେଖିଛେ ସେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ମୁଭି କିଏ ସେ? ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ କିଏ? RRR ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ନଥିଲା? ନାଟୁ 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 ଯୋଉ ଗୀତ ଥିଲା, RRR ନା ନାଇଁ? ଯୋଉ ଗୀତଟା ଥିଲା, ଓକେ, RRR, ଯୋଉଟା କି ଓସ୍କାର ପାଇଁ, ହଁ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ନାଟୁ ନାଟୁ ବୁଝିଲ? ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଥିଲା, ଓକେ, ତ ମୋର କହିବା କଥା ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ମୁଭି ଥିଲା। ତାହେଲେ RRR କିଏ ସେ? ବି ଫର ବେଷ୍ଟ, ବି ଫର ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ, ଓସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ। ବି ଫର ବେଷ୍ଟ, ବି ଫର ଓସ୍କାର, ସରି, ବେଷ୍ଟ ଆଉ ବି ଫର ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ। RRR, ତାହେଲେ ଏଟା ଏକ୍ସାମରେ ବି ଆସିଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସେ କିସେ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ତ ଗୋଟିଏ ମନେ ରହିଲା ମାନେ ବାକିଟା ବି ଆମର ମନେ ରହିଯିବ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ? ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଓକେ, ଓକେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହলো? ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର? ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ତୁମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କାହାକୁ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ? ୱାନ୍ ଗଡ୍, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦ କାହାର କନସେପ୍ଟ ଥିଲା? କୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟର କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦ? ସେ ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର କନସେପ୍ଟ ଥିଲା କଣ? ନା ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦ। ବେଦକୁ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କଣ ହଉଥିଲେ? ନା ଅଲଗା ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲିମ, ଅଦର ଧର୍ମକୁ ପଳଉଥିଲେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସେ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦ। ବୁଝା ପଡୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଓକେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ପୁସ୍ତକ ଯାହାର ନାଁ କଣ ଥିଲା? ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ କଣ ଥିଲା? ନାଁ କଣ ଥିଲା? ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ, ନାଁ କଣ ଥିଲା? ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ। ଓକେ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବହି କିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ପୂର୍ବ ଟପିକରେ ପଢିଲେ କିଏ ସେ? ତୁମର ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ସଭା ସମୟରେ ଆମେ ପଢିଲେ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ପତ୍ରିକା। ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ପତ୍ରିକା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ପତ୍ରିକା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ତୁମର ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କିଏ ସେ? ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ବା କାହାକୁ ସେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ? ତୁମର କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା, ତୁମର ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା, ଯୋଉ ତୁମର ଯୋଉ ପ୍ରଥା ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଥିଲେ। ତ ମୋର କହିବା କଥା ତୁମମାନଙ୍କର ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଇଛି? ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଇଛି? ମନେ ରଖ, 1883ରେ
1883 ରେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି। ସେ ସ୍କୁଲର ନାଁ ଅଛି କି ସେ ନା ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ। ଓକେ, ଦୟାନନ୍ଦ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ବେଦିକ। ଓକେ, ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜ ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରାଯାଇଥିଲା? ଡିଏଭି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ବା ଡିଏଭି କଲେଜ ବୋଲି ତମେ କହିପାରିବ। ଏଟା କୋଉଠି ପ୍ରଥମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରାଯାଇଥିଲା? ମନେ ରଖ, ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି କେବେ ନା 1883। ଲଜିକାଲି ଲଜିକାଲି 1883। ଡିଏଭି ର କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା? ଡି ଏ ଭି କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା? ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା। ଆଫ୍ଟର 3 ଇୟର୍ସ ପରେ, ମାନେ 1886ରେ 1886ରେ ଯୋଉଟା କି ଡିଏଭି କଲେଜକୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରାଗଲା କୋଉଠି ନା ଲାହୋର ଠାରେ। କୋଉଠି? ଲାହୋର ଠାରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ସମୟରେ ଲାଲା ହଂସରାଜ ସେ ସମୟ ଲାଲା ହଂସରାଜ କଣ ଥିଲେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆଜ ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହିସାବରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ବଟ୍ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆମକୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଡିଏଭି କଲେଜ କୋଉଠି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଇଛି ଆଉ କୋଉ ଇୟରରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଇଛି ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ କେବେ ହେଇଛି ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆର୍ୟ ସମାଜ ଗଠନ ହେଲା, ଆର୍ୟ ସମାଜର ଯୋଉ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା କଣ ନା ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦ। ଆଚ୍ଛା, ପର୍ଟିକୁଲାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେ ଚଲେଇଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ବେଦକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚଲେଇଥିଲେ। ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟର ନାଁ କଣ ଥିଲା? ସୁଧି ମୁଭମେଣ୍ଟ। କଣ ଥିଲା ପିଲେ? ସୁଧି ମୁଭମେଣ୍ଟ। ବହୁତ ଥର ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଯେ ସୁଧି ମୁଭମେଣ୍ଟ ସୁଧି ମୁଭମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଛନ୍ତି ବା ସୁଧି ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା? ମନେରଖ ତୁମର କି ସେ ଆର୍ୟ ସମାଜ ସମୟରେ କୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଛି? ସୁଧି ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ସେ ସମୟରେ ଆସିଛି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଗାଈ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଗୋ ରାକ୍ଷିଣୀ ଗୋ ରାକ୍ସିନୀ ସଭା ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଗୋ ରାକ୍ସିନୀ ସଭା। ତ ମୋର କହିବା କଥା, ଏଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଗୋ ରାକ୍ସିନୀ ସଭାଟା ପର୍ଟିକୁଲାର କିଏ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ସେ ହଉଛି କିଏ ସେ ବା ଏ ସମୟରେ ବା ତୁମର ଆର୍ୟ ସମାଜ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଏଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଗୋ ରକ୍ଷାକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ତମ ଯୋଉ ଡିଏଭି କଲେଜ ଥିଲା ବା ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ ପର୍ଟିକୁଲାର କୋଉ କଲଚରକୁ ନେଇକିରି? ଇଂଲିଶ କଲଚରକୁ ନେଇକିରି। ତ ଏଠି ଏ ଯୋଉ ତୁମର ଆର୍ୟ ସମାଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଟି ନାଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଡିଏଭି ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁରୁକୁଳ ଗ୍ରୁପ। ଗୋଟେ ହେଲା ଡିଏଭି ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କି ସେ ଗୁରୁକୁଳ ଗ୍ରୁପ। ଓକେ, ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ଡିଏଭି ଗ୍ରୁପଟା କୋଉ କଲଚରକୁ ଇଂଲିଶକୁ ପ୍ରମୋଟ କଲା ବେଳେ ଗୁରୁକୁଳଟା କେଉଁ କଲଚରକୁ ବା କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ପ୍ରମୋଟ କଲା? ସେ ହଉଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ପ୍ରମୋଟ କଲା। ତ ଏଠି ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ବେସ୍ କରି ଇଂଲିଶ ଆଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ। ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୁରୁକୁଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କି ସେ ଡିଏଭି। ତାହେଲେ ସଣ୍ଡେରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ please। ଏଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା? କ୍ଲାସ ପରେ କହିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ତାହେଲେ ତମେ କାହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦଉଛ? କ୍ଲାସ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦଉଛ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରତି? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଜଣେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର। ଓଏସ୍ ଅଫିସରର ହବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଓଏସ୍ ଅଫିସରର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଅଛି। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ, ଆଗ ଶୁଣ। ତମ ପାଖକୁ ଜଣେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆଣିକି ଆସୁଛି, ଆଗ ତା କଥା ଶୁଣ ସେ କଣ କହୁଛି। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଓରିଡ୍ ହେଇଯିବାର ନାହିଁ। ଓକେ, ମୁଁ କରିବି, ଦେଖ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି, ମୁଁ ତମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇଛି ଯେ ତମକୁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ପଢେଇବି, କେତେବେଳେ ଏମସିକ୍ୟୁ କରେଇବି। ଓକେ, ଚାଲ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଟା ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ରହୁଛି, ଲାଇଭ କ୍ଲାସରେ ଯିଏ ରହେ ସେ କିଛି ବି ମେସେଜ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଓକେ, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ। ତ କହିଲି ବୋଲି ଲାଇଭ କ୍ଲାସରେ ଖରାପ ଭାବିବନି, ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ ସେୟା ବି ନାହିଁ ତମକୁ ହର୍ଟ କରିବା। ଯେ ଏଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଯାହା ପଢୁଛେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା ଫାଷ୍ଟ। ଆଫ୍ଟର କ୍ଲାସ ପରେ ତୁମେ ମତେ ମେସେଜ କରିପାରିବ। ପିଲା ଯଦି ନ କରିପାରୁଛ ପର୍ସନାଲ ମତେ ମେସେଜ କରିପାରିବ, ସାର୍ ଏଇ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ। ତୁମ ଆଡଭାଇସଟା ଖରାପ ନାହିଁ, ଆଡଭାଇସଟା ବହୁତ ଭଲ। କାଲି ସଣ୍ଡେ ଅଛି, କାଲି ଏମସିକ୍ୟୁ ତୁମେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଛି ଯେ କାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇଭ ଏମସିକ୍ୟୁ କରିବା, ସେ ପୁଣି ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଇଭିନିଂରେ। ତୁମ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ ଓକେ, ପଏଣ୍ଟ ଥଟ୍ ବି ଓକେ, ବଢିଆ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଟାଇମିଂଟା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି ହେଲା। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କି ସେ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜର କିଏ ସେ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି? ମୋର ଆତ୍ମାରାମ ପାଣ୍ଡୁରାମ।
ଆତ୍ମାରାମ ପଣ୍ଡୁରାମ। ଓକେ, କେବେ ନା 1867 ରେ। এটা କେବେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ନା 1867 ରେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ନା ଆତ୍ମାରାମ ପଣ୍ଡୁରାମ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, କେବେ ନା ତୁମର ଏହା। ଆଚ୍ଛା, ମୋର କହିବା କଥା, ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ଜଏନ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ରାନାଡେ, ରାନା ଡେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ଅ, ଭଣ୍ଡାରକର। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଭଣ୍ଡାରକର। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ପଚାରି ମନେ ରଖିବ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିସିଏସ୍ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ରାନାଡେ ଆଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡାରକର ଇଜ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ସେ ରିଲେଟେଡ୍, ଏଭଳି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଆକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍। କାହା ସହିତ? ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ସହିତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଏ ସେଇ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ତୁମର ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର କୁ ନେଇକିରି ଏଇ ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ଯେ ଏଇ ୱେରେ ଆମେ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ଓଭରାଲ ଆସିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ପଢିଲାଣି ତ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉରୁ କିଏ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି, କେତେଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପଢିଲେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ସ୍ପିଡ, ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ସେ? ରାଜା ରାମନ, ଆର ଆର ଆର। ଆଚ୍ଛା, ୱାନ୍ ଗଡ୍ କୁ କିଏ ବିଲିଭ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ଭଗବାନକୁ କିଏ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ? ରାଜା ରାମନ ରାୟ। ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦ କାହାର କନସେପ୍ଟ ଥିଲା? ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦ କାହାର କନସେପ୍ଟ ଥିଲା? ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ତ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ବେଦ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତୁମର ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ମାନେ ଆର୍ୟ ସମାଜ ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟର ନାଁ କଣ ଥିଲା? ସୁଧି ମୁଭମେଣ୍ଟ। କଣ ଥିଲା କହିଲେ? ସୁଧି ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ପତ୍ରିକାର ଲେଖକ କିଏ ସେ? ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ପତ୍ରିକାର ଲେଖକ କିଏ ସେ? ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହୁ ଇଜ ଦ ଲିଡର ଅଫ ହୁ ଇଜ ଦ ଲିଡର ଅଫ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ? ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଲିଡର କିଏ ସେ? ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଲିଡର କିଏ ସେ? ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି କହିପାରିଲେ ହୁ ଇଜ ଦ ଲିଡର ଅଫ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ? ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଲିଡର କିଏ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଲିଡର କିଏ? ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଲିଡର କିଏ ସେ? हेनरी विवियन। किसे? हेनरी विवियन। थैंक यू। अच्छा, आर्य समाज लीडर किसे? आर्य समाज लीडर किसे? ओके, थैंक यू। किसे? ना स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा, मोर कहया कथा, स्वामी दयानंद सरस्वती गोटे लिखिथिले पुस्तक, ता ना कोन थिला? कि प्रकाश बोले हम तो कहि परिबा? सत्यार्थ प्रकाश। थैंक यू। अच्छा, मोर कहया कथा जे फास्ट डीएवी कॉलेज केउंठी फॉर्मेशन होला केबे? लाहौर रे 1886 रे। थैंक यू। अच्छा, हु इज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज फाउंडर में काहू कहबा? प्रार्थना समाज फाउंडर काहू कहबा? ଆଚ୍ଛା, ତ ଏବେ ଦେଖିବା ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ ହଉଛି, ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀକି ଆମେ କହୁଛେ ପରମହଂସ ମଣ୍ଡଳୀ। କଣ କହୁଛି କହିଲେ? ପରମହଂସ ମଣ୍ଡଳୀ। ତ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ପରମହଂସ ମଣ୍ଡଳୀଟା କେବେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା? ଏ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ମନେ ରଖ, ପରମହଂସ ମଣ୍ଡଳୀଟା 1849 ରେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା। କେବେ? 1849। ତୁମେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଯେତେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସବୁ ସେଇ ସମୟରେ ତୁମର ଇଏ ଆର୍ୟ ସମାଜ ହଉ, ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ହଉ, ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉ, କିମ୍ବା ଯାହାବି ସବୁ ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତମେ ପାଇବ। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲିଡରଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ ଯିଏ କି ଆର ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହଉଛି କିଏ ସେ? ଦାଦା ବୋ ଦାଦା ବା। ଓକେ, ଦାଦା ବୋ, ଡି ଏ ଡି ଓ ବା, ଦାଦା ଦା ଦୋ ବା। ଓକେ, ତ ଆଙ୍କ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ? ନା ମେହେତାଜି। ଓକେ,
तो दी जन नाम को मन रखियो ए दी जन कहउछन्ती फाउंडर ऑफ द किसे ना प्रजामंडल होची तुमर होची किसे ना परमहंस मंडल से थिले फाउंडर केबे एटा फॉर्मेशन होईची ना 1849 रे एटा को तैयार करा जाय अछि। अच्छा ए पर्यंत समस्त क्लियर हो ना खाडा उठुची एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा तापर आसला रामकृष्ण मिशन तापर आसी रामकृष्ण मिशन मोर क्वेश्चन होची स्टूडेंट हु इज द बा हु इस्टाब्लिश रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण मिशन को की एस्टाब्लिश करछन्ते और केबे करछन्ते ए दुई जन नाटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखिले पर्टिकुलर इन द ईयर ऑफ 1897 रे 1897 रे कौन फॉर्मेशन कराइछि बा कौन एस्टाब्लिश कराइछि रामकृष्ण मिशन को एस्टाब्लिश कराइछि कौन रामकृष्ण मिशन को एस्टाब्लिश कराइछि। अच्छा मोर कहवा कथा होछि जो रामकृष्ण मिशन रो मान फाउंडर बा लीडर कहा कहि परिबा स्वामी विवेकानंद किए से स्वामी विवेकानंद ओके तो रामकृष्ण मिशन को नहीं आउ किछि क्वेश्चन आसेना बस एतिक जिंस हमको मन रखियार अछि जे रामकृष्ण मिशन केबे हेतिला और रामकृष्ण मिशन रो फाउंडर किए से स्वामी विवेकानंद ओके। अच्छा तापर आसला सत्य शोधक समाज देख ये जो सत्य शोधक समाज हो कि तुम आसला किसे तुम रामकृष्ण मिशन हो इथे प्रायतः लीडर को बेसी ना को पचारे सत्य शोधक समाज रो फाउंडर किसे मन रखियो ज्योतिबाई फुले ज्योतिबाई फुले जे कि 1873 रे ये करथिले और आंकर मुख्यतः टार्गेट थिला कोन ना कास्ट सिस्टम तो ये ब्राह्मण मानकर कल्चर रो एगेंस्ट थिले ब्राह्मण सोसाइटी एगेंस्ट थे पर्टिकुलर ये कहार माने कहार डोमिनेंस को एगेंस्ट करथिले बा कहार डोमिनेंस रे विरोध थे से होची किसे ना तुम मान घर ब्राह्मण मानकर जो डोमिनेंस होउथला से समय सोसाइटी रे तार एगेंस्ट थिले बा तार विरोध थिले किसे ना सत्य शोधक समाजटा। अच्छा मते को पिले सत्य शोधक समाज ज्योतिबाई फुले थिले तांको स्त्री को ना को तांको स्त्री बा वाइफ रो ना को सावित्री बाई फुले किस थे सावित्री बाई फुले मोर कहवार कथा होछि इन पर्टिकुलर माने ताको स्त्री रो ना रे गोटे से स्कूल तैयारी करथिले से स्कूल ना कोन थिला और से स्कूल टा से कोड तैयारी करथिले मन रखियो 18 18 18 हां पुणे ठारे सावित्री बाई फुले 1848 1848 ओके। अच्छा तो ज्योतिबाई फुले जो रहिले आंको गोटे टाइटल दिया महात्मा ओके ही गिव द टाइटल महात्मा इन एति ओके तो एटा खाली मन रखियार अछि आ इथि हां आ इथि कि आ इथि नै बस एति मन आ किछ नै एति। अच्छा ए पर्यंत समस्त क्लियर होला जेति मु मन सहित पॉइंट डिस्कशन गोटे क्लास सरलानी तो देखो आ गोटे क्लास जो रहिबो मु तुमको बाकी रहिला बाकी जो मूवमेंट सब अछि से विषय डिस्कशन करिबी ता सहित मु तुमको 10 रु 15 टा क्वेश्चन केवल पी वाई क्यू जोटा कि यूपीएससी ओपीएससी आउ अदर स्टेट पीसीएससी रे जो क्वेश्चन सब आसीचे ताकू नहीं तुम सहित डिस्कशन करी जे को टाइप रो क्वेश्चन आसुची हाँ सब गोटे जिन मन रखियो मु जति तुमको कंटेंट दउची तमे इथिरे 90% पाखापाखि सब क्वेश्चन पाइजिवो आउ 10% जो क्वेश्चन रहुची तुमे तो पीवाईक्यू करा जीवो किछि अदर करेंट को नहीं तुमे एठी पाइजो किंतु 90% रु 85% कंटेंट रो क्वेश्चन जो तुमको आसीबो सब एउठु पाइजिवो किंतु बाकी जो एक्स्ट्रा किछि थाए सेटा हमको पीवाईक्यू कले किबा अदर स्टेट पीसीएस रो पीवाईक्यू कले सेउठु हमको पाइजबा पूरा क्लियर हलो नो झिलिमिली पूरा क्लियर कर তাহলে কালি ইভিনিং রে আমি যে হিস্ট্রি ক্লাস রাখিবা এ ক্লাস রে এ টপিকটা সম্পূর্ণ পড়ি আসিব কারণ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ এই ଭିଡିଓକୁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି ତା ସହିତ କାଲିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସେ ଟପିକ ସରିବା ସହିତ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଓକେ ପୁରା କ୍ଲିୟର नो झिलिमिली पूरा क्लियर कर ओके थैंक यू।